इंट्रो सुन लिया उन्हें, पाकिस्तान की जी शर्मनाक हार है, की कहोगे? वो कहते ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। पाकिस्तान को देखो 6 स्पिनर सी और 6 ਦੇ 6 स्पिनर पहली बारी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ICC T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜ਼ਮਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि इत्थे जिहड़ा ना टोटल डिफेंड हो रहा है। चलो आयरलैंड श्रीलंका का मैच छड़ दो कि आयरलैंड छोटी टीम है, फिर आयरलैंड आस्ट्रेलिया का मैच छड़ दो कि छोटी टीम है, लेकिन उस तो बाद जिहड़ा आस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मुकाबला होया सी ना उस ते तुहानूं समझ जाना चाहिए सी कि इत्थे अगर 160 स्कोर ला लेंदे हो तो इत्थे डिफेंड करना जिहड़ा ना आसान है, क्योंकि बाउंड्रीज वड्डी है और तुहाडे कोल जिहड़ी तुहाडी स्ट्रेंथ है, जिस तरह तुसीं कहंदे हो कि साडी स्ट्रेंथ साडे स्पिनर्स ने, तो टॉस जित के बैटिंग या बॉलिंग उदों ही की जाती ना मुफाज कि जो तुहाडे कोल फास्ट बॉलर होण ते पिच दे विचों मदद अर्ली ऑन फास्ट बॉलर ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 77 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੇ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ अगर तुसी ओवर देखो ना 2-3 ओवर शाहीन का ओवर उन्होंने अच्छा मिल गया। शाहीन का तो देखो असीं पहले किया सी बॉल नहीं गिर रहा, बिग बैश तो लेके जो उहदे कोल बॉल लिया गया सी उस तो बाद जो इन्हें नैदरलैंड के खिलाफ और फिर उस तो बाद जिस तरह इन्हें मुकाबला खेडिया USA के खिलाफ 43 स्कोर दिते 4 ओवरां दे विच। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करवानी सी इस पिच के उत्ते, मज़हर रब्बानी ने सिखाया सी। उदों भी असीं कहा सी कि जिम्बाब्वे बड़ियां टीमां नूं सिखा गया कि इत्थे प्रेमदासा च किहड़ी लाइन लेंथ नाल बॉलिंग करनी है। उहदे नाल ब्रैड एविंस ने भी 3 खिलाड़ी आउट कीते सी और पाकिस्तान ने जिस तरह एशिया कप दे विच सीख लिया सी तीसरे मुकाबले दे विच कि अगर इंडिया नूं तुसीं फड़ना है तो पावर प्ले दे विच मीडियम पेसर लेके आने ही आने। फहीम अशरफ इस टीम दे विच हिस्सा सी और पूरे वर्ल्ड कप दे विच 3 मुकाबलियां दे विच सिर्फ 1 ओवर करदा है। मतलब ऑलराउंडर लगता है कि कप्तान भुल गया सी कि वो बॉल भी कर सकते हैं, उनका रोल सिर्फ ऑलराउंडर दा ते बैटिंग है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2017 ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਜੋ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਮੁਫਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 10 ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6-8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨੋ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਨੋ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਰੋਗੇ ਬਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਦੀ ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਪਿਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਓਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸੀ ਅਗਰ 15 ਰਨਸ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰ ਹੀ ਸਪਿਨਰ ਔਰ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ 18 ओवर मुफाज करवाए। जो पावर प्ले इन्ने ज्यादा जिस तरह ओवर करवाए, एक तो कसूर स्पिनर्स का भी नहीं है, प्रोटेक्शन ही नहीं है। 2 फील्डर सिर्फ आउटसाइड का सर्कल होण ते तुसी स्पिनर्स दे नाल जाओ ना तो डेथ दे विच स्पिनर्स को तुसी ओवर करवा सकते हो। अच्छियां टीमां दे खिलाफ तुसी USA नीदरलैंड के खिलाफ तो कर सकते हो एक्सपेरीमेंट, लेकिन जो तुसी इंडिया के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, अगे तुसी इंग्लैंड के खिलाफ भी मुकाबला खेलना है। अगर तुसी नबीबिया को जित जाते हो, अगले राउंड दे विच जाते हो तो फिर तुहानू अपने प्लान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੇਅਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ 96 ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਲੋ ਯਾਰਕਰਸ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਉਂਸਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ 100 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ODI ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਉਂਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਕਰਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਲੈਂਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 2021 ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ 3 ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਰਿੰਗ ਹੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, 2023 ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਿਆ, 2024 'ਚ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਿਆ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਂਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ 11 ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਇਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸ ਬॉलਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦਾਸਾ ਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਪਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 8 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 80 ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਹੈ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਉਹ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 3 ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 150-55 ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 80 ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 100 ਸਕੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੋਵੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰ 200 ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾਂ ਡਬਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਊ ਖੇਡਿਆ ਤੇ 175 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕੋਲੰਬੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰ ਹੀ ਖਿਡਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਪਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 20 ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਟ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬॉलਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਓਵਰ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਓਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 77 ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ 'ਚ ਸਪਿਨਰਸ ਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵਾਂ ਓਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਓਵਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਆਂਦਾ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਓਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 16 ਸਕੋਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ 1 ਹੀ ਓਵਰ ਕਰਵਾਇਆ 17 ਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ